पंजाब एक बहुत गंभीर संकट से गुजर रहा है, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो शताब्दी से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि नहीं, पंजाब में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ये पता नहीं इन लोगों को क्या समस्या है, ये संकट की बात करते हैं। तो हमने कहा कि एक तो पहले कि पंजाब के वक् जो है, भिन्न भिन्न जो संस्थाएं हैं और जो शख्सियतें हैं जो गतिशील हैं, कार्यशील हैं, वो क्या महसूस करते हैं, क्या वाकई ही जो पंजाब जो है संकट की स्थिति में है। तो एक तो ये है, अगर संकट है तो फिर उसकी निशानदेही यानी डिमार्केशन भी होनी चाहिए जी। तो आज हमने एक जगह एकत्र होकर ये सब उन संस्थाओं, लगभग 50 से ज़्यादा संस्थाएं हैं पंजाब में जो इस कार्यक्रम में शामिल हुई, और कई विद्वान जो हैं जो इन संस्थाओं के मेंबर नहीं भी हैं, वो अपने स्वतंत्र तौर पर यहाँ आए जी। तो किसी एक भी संस्था या एक भी किसी विद्वान ने ये नहीं कहा कि पंजाब संकट में नहीं है। विद्वानों को एक जगह एकत्र करना और उन्हें दूसरी जो बड़ी प्राप्ति इकट्ठा करना एक बड़ी प्राप्ति है। दूसरी बड़ी प्राप्ति है कि उनको पूरी तरह से खुल देना, आज़ादी देना, जिसको अंग्रेज़ी में इंटेलेक्चुअल फ्रीडम कहते हैं, कि यहाँ पर किसी पे कोई पाबंदी नहीं लगाई गई कि आप ये नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं। सिर्फ एक ही उनसे बेनती थी कि आप इस विषय पे बात करिए, क्या आप हाँ सब्जेक्ट पे बात करिए, आप क्या है, आपकी सब्जेक्ट पे क्या राय है, क्या सुझाव है, उसे आपको पूर्ण आज़ादी है। आप जो ठीक जो आप समझते वो कहें जी, क्योंकि हम तो सुनना चाहते हैं। तो हमारी भावना ये थी कि अगर भिन्न भिन्न जो विचार हैं रखे जाएंगे तो हम उनका मंथन करके किसी न किसी नतीजे पे पहुंच सकते। कोई ना कोई कॉमन थ्रेड जो है, जैसे आप हिंदी में जो सूत्र कहते हैं, एक साझा सूत्र निकालने की कोशिश की जाए और फिर उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। मैं ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੈਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹਰ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੋਰ 15-20 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। तो मैं कोशिश की कि इन्होंने सारे लोगों ने भी घट्टो घट्ट आप कोई कंक्रीट हल कढ़ने की कोशिश करा करिए। विचारां करदे ने असी एक जनरेशन जी हैगी है 2-3 खत्म करके तो हुण जी हैगी साढ़े तो पिछे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा कि गाँव वाले समय कोई जनरेशन उठ खड़ूगी। तो ये विचारां करने वाले बंदे जोड़े है बहुत विचारां कर चुके हैं, या तो आप विचारां करनियां बंद कर दईए या असी कोई कंक्रीट हल कढ़ीए। तो सजेशन मैं इन्होंने दी सी भी जो होर कुछ भी नहीं कर सकते तो अज की मीटिंग में तुसीं कनकलूड करन तो पहला ये कह सकते हैं कि जोड़े लोग अज असी इकट्ठे आए हुए हैं इत्थे, असी तो इकट्ठे हैं, इन्ना काम तो कर ही सकते हैं ना, होर कुछ नहीं कर सकते। तो जे इन्ने लोग इकट्ठे हैं तो मैं एक मतलब एक बदनाम जे डिपार्टमेंट विचों एक संघर्ष शुरू करके तो अज जिहड़ा हैगा मैं जिउंदा जागदा और बिल्कुल विनिंग पोजीशन च बैठा है। वो इस करके थोड़ा बैठा कि मैं तकड़ा सीगा, क्योंकि सिस्टम कमज़ोर सीगा, सिस्टम जिहड़ा भ्रिष्ट होया हुआ है, बिल्कुल सारे घुण लगी हुई है। तो जिहड़ा भी कोशिश करूगा वो इहनूं ढा सकदा। तो जे इन्ने लोग बंदे जिहड़े हैगे इन्ने इंटलैक्चुअल आपां सोचदे हैं तो इन्होंने नाम रखिਆ विचार गोष्ठी या मतलब जिहड़ा हैगा निशानदेही संकटां दी। अजे भी निशानदेही करन दी लोड़ है, पीढ़ियां साडियां खत्म हो गईयां, सब कुछ असीं जिहड़ा हैगा पानी असीं अपना मुका लिया, हवा साडे कोल नहीं हैगी, बच्चे साडे बाहर चले गए, बाकी इत्थे जिहड़े फिरदे और नशिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮਦਾਤੇ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਕ ਮਾੜੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਕ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ 5 ਸਾਲ
ਬਦਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਨੁਕਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਲਾੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਜਰਬਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚੋਂ ਟੱਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਆ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਔਲਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਬਸ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੌਧਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਬੌਧਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੇਵਲ ਸੰਬੋਧਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲੇ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਕੱਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਰੂਦ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਜੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਚੁਭਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਰੈਬਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਡੀਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਗਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। 100 ਸਾਲ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਂਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ 6-7 ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਮੀਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ NRI ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਵੇ, ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨੀਵੇਂ ਦਲਦਲ 'ਚ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਭਾਰ ਆਉਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਲੈਂਡ ਵੀ ਬੜੀ ਫਰਟਾਈਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲਾ ਲਈਏ, UP ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ DNA, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਤਕੜੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅਮੀਰ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਮੀਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਪਿੱਛੇ ਬਣੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਉਣ ਯੋਗ ਰਹਿ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੈਠੀ ਅੱਜ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਹੱਲ ਲੱਗਦਾ,
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪੋਸੀਬਲ? ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆ ਹੁਣ ਅਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਗਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। 24 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 24 ਆ ਗਈ, ਫਿਰ 27 ਆ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋੜ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਲੀਡਰ ਦੇਖੋ, ਲੀਡਰ ਨਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫੇਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟ। ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਉੱਠੂਗੀ। ਉੱਠੜੇਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਫੀਨਿਕਸ ਪੰਛੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਕਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਸੁਰਾਖ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਖ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਕਨਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪੈਦਾ। ਬਈ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉੱਠਣਗੇ ਲੋਕ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਏ ਹੋਏ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ। ਹੋਰ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਔਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਨਸਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾਈ, ਇਕਨੋਮਿਕ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਕਲਚਰਲ, ਐਥੀਕਲ, ਸਭ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜੇ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਖੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਧਿਰ ਐਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਆਕਾਂਖਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਿਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2023 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ 4 ਕੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ, ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ, ਉੜੀਸਾ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਅਗਰ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP RSA ਦਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੂਲ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਕਟ ਹੀ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ, ਉਹ ਆਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਰਗੇ ਉਹ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈਏ ਕਿਵੇਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਨਕਾਰਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਅਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਚੇਂਜਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ, ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਉਵੇਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਵੇਂ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾ ਵੱਜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਨਾਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਲਕਿ ਹਾਂ ਅਸਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, 60-70 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈੱਟ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਬਰਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਇਸ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਵੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਮੈਂ ਅਮਨ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰੀ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਿਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਲੱਗ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।